درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کلاسز کا آج سبق نمبر 5 ہے، اور سبق نمبر 5 میں ہم اور آپ یائے معروف کی آوازوں کو پڑھیں گے۔ آپ لوگ یا تو اردو کم سمجھتے ہیں یا پھر زیادہ سمجھتے ہیں، روزانہ بولنا پڑتا ہے، قریب آ کر کے بیٹھیے، پھر بھی پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت بولیں گے تبھی آئیں گے، اپنے سے خود سے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے عقل دیا ہے، استعمال کر لیجیے، کم سے کم روزانہ کا عادت بنا کر رکھیے۔ جو چیز فائدے کی ہوتی ہے ہم لوگ اسے دور بھاگتے ہیں۔ ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہے، ہر کلاسز کو روزانہ اجمالی طور پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلے کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، دوسرے کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تیسرے میں کیا پڑھا تھا، چوتھے کلاس میں کیا پڑھا تھا۔ آج کیونکہ الف معروف کی ہے، پیچھے آ جا بیٹا، ادھر آ جاؤ۔ کیونکہ الف معروف کی آوازوں کو ہم نے پریکٹس کر لیا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے یائے معروف کی آوازیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کھڑا زبر جب ترچھا ہو جائے، ترچھی رہے، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ آدھی آواز۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ آدھی آواز۔ اور اگر سیدھا رہے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ پوری آواز۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پوری آواز۔ پوری آواز۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے بتایا تھا میں نے؟ 3 ہیں۔ تو حروف علت 3 میں سے جو پہلا حروف ہے الف، ہے نا، اس کے بارے ہم نے پڑھ لیا۔ اب آج ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے نوٹ: حروف تہجی کا الگ الگ لکھا جانا کچی تختی کہلاتا ہے۔ تو یہ یائے معروف کی کچی تختی ہے۔ کون سی تختی ہے؟ کچی تختی۔ یہ الف کے نیچے جو کھڑا زیر ہے، بعض لوگ کھڑی زیر کہتے ہیں، وہ اگر ترچھی ہو جائے تو ہو جائیں گے زیر۔ کیا ہو جائیں گے؟ زیر، ہے نا، ترچھی ہو جائے تو زیر، اور وہ کھڑی ہے تو کھڑی زیر۔ کیا ہے؟ کھڑی زیر۔ اگر وہ ترچھی ہو جائے تو زیر تو یائے معروف کی آدھی آواز پڑی جائے گی، ہے نا، اور وہ کھڑی ہے تو یائے معروف کی پوری آواز۔ کیونکہ حروف علت 3 میں سے میں نے کہا تھا کہ الف وہ کس پر گیا؟ زبر، ہے نا، اس کی آواز کون سی؟ زبر کی۔ یا کی آواز زیر کی، اور واو پیش کی، ہے نا۔ تو آج یہ زیر کی آواز ہے۔ کون سی آواز ہے؟ یائے معروف کی آوازوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ الف کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہ پوری آواز پڑھی جائے گی، ہے نا۔ کون سی آواز پڑھی جائے گی؟ پوری آواز۔ پوری آواز پڑھی جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے ان کو ہم لوگ؟ حمزہ کھڑی زیر، ہے نا، کتنی کھینچنا ہے؟ 1 الف، ہے نا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انگلی کو سیدھی کریں گے تو ایک پوری آواز ہو جائے گی۔ تو ایک پوری آواز پڑھنی ہے: حمزہ کھڑی زیر، با کھڑی زیر، تا کھڑی زیر۔ اس کو ہم ہجے نہ کر کے اگر ربا پڑھیں تو کیسے ہو جائے گا؟ ای، بی، تی، سی۔ پڑھیے: ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے، تو ہا نکال کے پڑھیں گے: خی، خی، دی، ذی، ری،
वो ई पढ़ा जाएगा, है ना? क्या पढ़ा जाएगा? ई। हाँ, ये जो या है मतलब या मारूफ है, तो इसको हम हमजा खड़ी जेर ए बा खड़ी जेर बे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हमजा खड़ी जेर ई बा खड़ी जेर ई। ऐसी वाव को हम हमजा वाव पेश या हमजा उल्टा पेश ओ नहीं पढ़ेंगे, जो ओ आता है इंग्लिश वाला ओ, वो नहीं पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? यू। हमजा उल्टा पेश ऊ, है ना? बा उल्टा पेश ऊ, है ना? इसको ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ बहुत से कोई कहीं खड़ी जेर को कोई पढ़े गे पढ़ते ना, गे नहीं है, वो गी है। क्या है वो? क्या है वो? फा खड़ी जेर फी। फे नहीं है, फी है, इसलिए ये मारूफ है, ठीक है ना? अगर वो फे होगा तो वो क्या हो जाएगा? मजहूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजहूल हो जाएगा। एक बार और इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ई हुरूफ की अदायगी के साथ, किसके साथ? हुरूफ की अदायगी के साथ। ये आपकी प्रैक्टिस क्यों है? बार बार हुरूफ की अदायगी के लिए भी, और ये खड़ी जेर की आवाज़ कितनी है उसको समझने के लिए भी, दोनों चीज़ों का एक साथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? पढ़िए। ई बा का मखरज क्या है? बा का मखरज क्या है? दोनों होठ मिलकर, है ना? तो बी, है ना? ता का मखरज क्या है? ज़बान की नोक और सामने वाले दांतों की जड़ से। ती, क्या पढ़ेंगे? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या है? ता का मखरज क्या है? ज़बान की नोक और सामने दांतों का आधा हिस्सा, है ना? नोक बाहर निकालेंगे, क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या है? जी, बीच ज़बान तालू से मिलकर जी, पढ़िए कैसे पढ़ेंगे? जी। हा का मखरज हल्का का खा का मखरज हल्का का आखिरी हिस्सा, सी। दाल का मखरज ज़बान की नोक सामने वाला दांतों की जड़ से, ती, है ना? दाल का मखरज ज़बान की नोक सामने दांतों का आधा हिस्सा, री, सी, सी, शी, सी, री, 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 क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही, क्या पढ़ेंगे? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल वो सोचता वाले पढ़ लेंगे, हो जाएगा, हमारा काम आ जाएगा। यही लोग हमको घर में जाके पढ़ा देंगे, है ना? पढ़िए। री, पीछे वालों की आवाज, री, फी, टी, टी, ज़बान का जो है आखिरी हिस्सा और ऊपर लगा टी, याए मारूफ की पूरी आवाज उसकी इकट्ठी तख्ती है ना? कच्ची तख्ती आप लोग को मालूम है कि हरफ का अलग अलग लिखा जाना है ना? और अब ये है इकट्ठी तख्ती, जिसको कहते हैं मुरक्कब, है ना? मिले हुए हुरूफ, है ना? इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए लिखा नोट, हुरूफ तहज्जी को मिलाकर लिखा जाना इकट्ठी तख्ती कहलाता है ना? कैसे पढ़ेंगे? ई, क्या पढ़ेंगे? बी, टी, सी, जी, आवाज नहीं आ रहा है, जितने लोग आवाज बाहर तक जाएगी। Three.
بنا کہ بس 1 منٹ پورا پڑھ دی، یہ کمال نہیں ہے. ٹھہراؤ کے ساتھ اس کے مخرج کو سمجھیے، حرف کے نکلنے کی جگہ کو سمجھیے کہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور جہاں سے ادا ہونے کا وہاں سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ چیز اگر آپ کو آ جائیں گی تو انشاءاللہ آگے کا آپ مخرج سے قرآن پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بار اور پڑھتے ہیں. ای بی تی تی جی معروف کی پوری آواز کر دیا اس کو. یائے معروف کی آدھی آواز کی کچی تختی ہے یہ، ہے نا؟ یہ کون سی آواز ہے؟ آدھی آواز. ابھی ہم نے پڑھا کون سی آواز تھی؟ ہے نا؟ وہ کھڑا زبر اگر ترچھا ہو جائے تو آدھی، کھڑا ہو جائے تو پوری. اوپر رہا تو زبر کی آواز، نیچے رہا تو زیر کی آواز. اب یہی کھڑا زبر جو ہے الف کے نیچے ہے تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ آدھی آواز. کیا کہلائے گی؟ آدھی آواز. یائے معروف کی آدھی آواز ہے نا؟ یائے معروف کی آدھی آواز. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، با زیر ای، تا زیر ای، ثا زیر سی، جیم زیر ای، حا زیر ای. آپ لوگ پڑھیے. حا زیر ای، خا زیر ای، دال زیر ای، ذال زیر ای، را زیر ای، زا زیر ای، سین زیر ای، شین زیر ای، صاد زیر ای، ضاد زیر ای، طا زیر ای، ظا زیر ای، عین زیر ای، عین زیر ای، عین زیر ای، غین زیر ای، غین زیر ای، فا زیر ای، فا زیر ای، قاف زیر ای، قاف زیر ای، کاف زیر ای، کاف زیر ای، لام زیر لی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر بی، ہا زیر ای، یا زیر ای. ٹھیک ہے؟ یائے معروف کی آدھی آواز کو بھی ہم نے پڑھ لیا. اب یائے معروف کی آدھی آواز کی اکٹھی تختی ہے نا؟ یائے معروف کی آدھی آواز کی اکٹھی تختی کیسے پڑھیں گے؟ ای. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ سے ای، ای، بی، تی، تی، جی، ری، شی، دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، زی، تی، زی، ری، ری، فی، لی، پی، لی، می، نی، وی، ہی، ای. ہے نا؟ دیکھیں یہ ملا کے اس لیے دیکھیں کہ آپ کو قرآن جب مل کے آئے گا نا تو یہ حروف سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ یہ حروف یہ ہے، فلاں حروف ایسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. یائے معروف کی پوری آواز کی پکی تختی ہے نا؟ یائے معروف ہم نے پڑھا تھا ابھی، ہے نا؟ کیسے پڑھا تھا؟ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی. اس کی پوری آواز تھی نا؟ اس کی پوری آواز تھی تو اس کی پوری آواز کی کچی تختی تھی. کون سی تختی تھی؟ کچی تختی. ہر حرف الگ الگ تھا. ایک کھڑی زیر دے کر کے وہ یائے معروف کی پوری آواز قرار دے دیا.
اب یہاں پر اس کی پکی تختی ہے. کون سی تختی ہے؟ کی تختی ہے. پکی تختی سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہاں جو کھڑی زیر تھا یہ تھی وہ کھڑی زیر یا کا کام کرتی تھی. اب یہاں پر کھڑی زیر نہیں ہے، جو یا ہے جس کو ہم ای بی تی کرتے ہیں وہ خود یا یہاں پر موجود ہے. اس یا کو یہاں پر ملا دیا گیا ہے اور یہی اصل ہے، یہی اس کی پکی تختی ہے. بس میاری یہی اس کی پکی تختی ہے. دونوں کی آواز سیم رہیں گی کیونکہ جو کام یا معروف کرتی ہے وہی کام کھڑی زیر کریں گی، وہی کام کھڑی زیر کریں ہے گی. نا. تو دونوں کی آواز کتنی رہیں گی؟ سیم رہیں گی. سیم رہیں گی. کتنی رہیں گی؟ سیم رہیں گی. پوری رہیں گی. پوری ہے نا؟ رہیں گی. پوری رہیں گی نا. ہاں. کتنی رہیں گی؟ پوری رہیں گی. کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، دا یا زیر تی، تا یا زیر سی، جیم یا زیر جی. پڑھیے یہاں سے آپ لوگ پڑھیے. ہجے میں آپ لوگ کی ہجے کرنا آئے گا آپ لوگوں کو. پڑھیے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر تا سی. یا زیر ری. ایک ایک حرف ٹھہرا ہوا ہے نا. سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خا یا زیر ہی، دال یا زیر دی، را یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سی یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر تی، را یا زیر زی، عین یا زیر بی، کتنی آواز ہے؟ عین یا زیر بی، فا یا زیر بی، فا یا زیر بی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، یا زیر ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پکی تختی ہے. لکھتے ہیں نوٹ یائے معروف کی آدھی آواز کو جب یا لگا کر آواز پوری کی جائے تو اس کو پکی تختی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کی تختی کہتے ہیں. سلائڈ پڑھائیے. اب جو ہے یائے معروف کی آدھی آواز، کون سی آواز؟ آدھی آواز. آدھی آواز کی کچی تختی اور اکٹھی تختی. سب سے پہلے کچی تختی کو پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، با زیر ای، دا زیر تی، تا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر ہی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی. تین حرفی حروف کو لمائیں گے نا تو شین کو لمائیے نا. سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر زیر دی، طا زیر تی، زا زیر زی، عین زیر ای، عین زیر وی، فا زیر فی، ہا زیر ای، قا زیر کی، لام زیر لی، میم زیر نی، نون زیر نی، واو زیر وی،
زیر ای یائے معروف کی آدھی آواز کی اکٹھی تختی ہے نا، اس کو ذرا پڑھیے، ایک جگہ پہ پڑھیے، حمزہ زیر ای با زیر بی تا زیر تی تا زیر جیم زیر جی ہا زیر ای خا زیر ای دال زیر دی زال زیر دی لال زیر لی زال زوال نہیں، لال کیا پڑھیں گے؟ لال کیا پڑھیں گے؟ دال زیر زی را زیر ری زا زیر زی سین زیر سی شین زیر شی صاد زیر سی ضا زیر دی طا زیر دی زا زیر زی عین زیر ری عین زیر وی فا زیر فی قاف زیر لی کاف زیر لی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی ہا زیر ہی یا زیر نی یائے معروف کی آواز کی پوری کچی اکٹھی اور پکی تختی ہے نا، اس کے بعد لوگ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب اپنا سبق رہے گا مشرق کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حمزہ کھڑی زیر کیا پڑھیں گے؟ آدھی آواز ہوگی، پوری آواز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ای با کھڑی زیر بی تا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر سی جیم کھڑی زیر جی ہا کھڑی زیر ہی خا کھڑی زیر ہی دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر زی را کھڑی زیر ری زا کھڑی زیر زار زا کیا پڑھیں گے؟ زا سیٹی کی آواز آئے گی نا، زا زا کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی صاد کھڑی زیر سی طا کھڑی زیر صا کھڑی زیر دی روزہ رکھ کے سب صا کو کھڑی زیر ہاں؟ عین کھڑی زیر وی عین کھڑی زیر وی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر کی کا کھڑی زیر کی لام کھڑی زیر لی میم کھڑی زیر می نون کھڑی زیر نی واو کھڑی زیر وی ہا کھڑی زیر ہی یا کھڑی زیر ای اکٹھی تختی کو ہم اور آپ جو ہے رما سے پڑھتے ہیں، ای ای بی بی تی 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 جی حی ہی سی دی لی ری زی سی شی سی اب یائے معروف کی پوری آواز کی پکی تختی ہے نا، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر، حالانکہ زیر سے آدھی آواز آتی ہے، پوری آواز کیوں ہوگی؟ کے ساتھ یائے معروف لگ گیا، کیا لگ گیا؟ یائے معروف لگ گیا، یائے معروف لگنے کی وجہ سے اب وہ کیا ہو جائیں گے؟ پوری آواز، کیا ہو جائیں گے؟ پوری آواز ایسے الف معروف لگنے سے زبر کے ساتھ پوری آواز ہو جاتی ہے، ایسے ہی یائے معروف لگنے سے زیر کے ساتھ پوری آواز یائے معروف کی ہو جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ای، ہے نا؟ با یا زیر بی تا یا زیر تی سا یا زیر سی جیم، کیسے پڑھیں گے؟ سی جیم یا زیر
جی حا یا زیر ہی خا یا زیر کھی دال یا زیر دی زا یا زیر زی را یا زیر ری زا یا زیر زی سی شی یا زیر شی صاد یا زیر سی ضاد یا زیر ضی طا یا زیر تی ظا یا زیر زی عین یا زیر غی عین یا زیر غی فا یا زیر فی قاف یا زیر قی قاف یا زیر کی لام یا زیر لی میم یا زیر میم نون یا زیر نی واو یا زیر بی ہا یا زیر ای یا زیر ای آگے بڑھے پھر یائے معروف کی کچی گھٹی اور پکی تختی میں سے دگنی آواز ہے نا. جب چھوٹی سی مد لگ جائے تو میں نے کیا کہا تھا کیا ہو جائے گا وہ ہے نا. زیر ہو یعنی کھڑا زبر کو ترچھا کر دے تو آدھی آواز, کھڑا کر دے تو پوری آواز, اور اس پر چھوٹا سا مد لگ جائے تو دگنی آواز. تو اب یہ دگنی والی آواز ہے. کون سی آواز ہے؟ دگنی والی آواز. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ای کیسے پڑھیں گے؟ ایک آواز مطلب ہے کہ اس طریقے سے انگلی اٹھائیں گے تو ایک آواز, اس طرح 2 انگلی اٹھائیں گے تو اتنی آواز ہم کو لمانا ہے, کھینچنا ہے, ٹھیک ہے نا. ای بی تی تی جی ری دی زی ری زی سی تختی. اسی کی جو ہے کھٹی تختی کیسے پڑھیں گے؟ ای بی پڑھیے تی سی جی ہی تی زی ری زی سی شی سی دی تی زی ای غی فی خی کی لی می نی بی ہی ای. جلدی نہیں کرنا, آج زیادہ پڑھنا ہے اس کو نا. آگے پڑھے پکے ردی کو. ای حمزہ یا مد زیر ای بی تی سی جی ری دی زی ری زی سی شی سی مد زیر مد بھی ہے. ای کیا کہیں گے؟ غی پڑھتا غی نہیں
घी, क्या पढ़ेंगे? पढ़ाइए। या मारूफ की कच्ची, खट्टी और पक्की तख्ती की चौगनी आवाज़ है ना, इसके बारे में कल पढ़ चुके हम लोग। जब बड़ी मत आ जाएंगे तो कितनी आवाज़ आएंगे? चौगनी आवाज़ आएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ लिए? है ना? टी, ती, थी, जी, आवाज़ नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्या अभी लग रहा है बहुत से लोगों को क्या ये खिंचा रहे हैं, लगा रहे हैं, बता रहे हैं। 2-4 दिन के बाद जब ये चीज़ें आपके पढ़ने में आएंगी, ट्रांसलेट हम लोग शुरू करेंगे, जब पढ़ने में आएंगी तो जो सुनेंगे दूसरे लोग सुनेंगे कि हम लोग पहले क्लास से क्यों नहीं थे, और जो पहले क्लास से शुरुआती तौर से नहीं रहेगा उसको समझ में आने वाला मसला नहीं है। ये समझ में आने के लिए आगे क्लासों को पीछे क्लास का पढ़ना, देखना, उसको बार बार सुनना ये ज़रूरी है। वो क्या हो जाएगा? और जो सही मानों में 1 से लेकर के 25 तक मुकम्मल तरीके से पढ़ेगा उसको कुरान इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से जो है कि उसको कुरान कुछ नहीं तो 99% कुरान को पढ़ना जाएगा, उसको कुरान पढ़ना जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, वक्त दीजिए, बार बार पढ़िए। ये अभी का पढ़ना आपके ज़हन को खोलेगा, आपकी ज़ुबान की लुकनतों को खोलेगा। हमारे जो शर्मान है वो शर्मान ख़त्म हो जाएंगे, हरूफ की अदायगी में ज़ुबान कहाँ कैसे लगती है वो चीज़ समझ में आएंगी। तो हम तन्हाई में भी रहेंगे तो भी हम उस हर्फ को जब वो निकालेंगे तो हम समझ जाएंगे ये हर्फ हमसे सही अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़ुबान जहाँ लगाने की है वहाँ लग रही कि अगर लग रही है तो मतलब कि हरूफ सही अदा हो रहा है, और अगर नहीं लग रही है तो इसका मतलब हरूफ सही अदा नहीं हो रहा है। अगर ये हरूफ बारीक हो जा रहा है तो मतलब अदा नहीं हो रहा है, मोटा है तो अदा हो जा रहा है। जो जिसके अंदर जो सिफातें हैं वो सिफतें भी आपको मालूम हो जाएंगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह, फिर मस्त की तरफ और बढ़ेंगे हम लोग, है ना। ई, चल आज का सबक ये रहेगा और कल इंशाअल्लाह हम लोग हुरूफ पढ़ेंगे। होगा स्लाइड खत्म। चलिए माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कल हम लोग जो है हुरूफ लीन को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे, हुरूफ लीन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का सबक नहीं है, इसको प्रैक्टिस कीजिए जो कल बता दिया गया। कल की तस्वीर निकालिए, कल की स्लाइड निकालिए, कल की सबक नंबर 4 को, सबक नंबर 4 का जो मश्क वाला हिस्सा है उसको निकालिए।
ये देखिए, हाँ देखिए, कल हमने पढ़ा था क्या, वबा, क्या पढ़ा था, वबा, है ना। कितनी आवाज आएंगी इसमें, मीम में कितनी आवाज आएंगी, मलजरमा में कितनी आवाज आएंगी, दुगनी आवाज आएंगी। कितनी आवाज आएंगी, दुगनी आवाज आएंगी। क्यों आएंगी दुगनी आवाज, ऊपर छोटा मद है ना, और अलिफ से पहले क्या है, ज़बर है, तो एक पूरी आवाज को और एक मद की आवाज, दुगनी आवाज पढ़ी जाएंगी, है ना। इसी मद को हटा के इस पर बड़ा मद लगा दिया जाए, अब ये चौगुनी आवाज हो जाएंगे। कौन सी आ जाएंगे, चौगुनी आवाज हो जाएंगी, है ना। वमा, ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ेगा बता आपको मैं, याद पढ़ा है। अल्लाह है ना, क्या है, अल्लाह है बीच में, तरा, आबा है ना, अबना। अब इसी में हम एक हुर्फ को लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हमने लिखा या बनी, क्या लिखा, या बनी, है ना। या बनी लिख के उस पर मत दे दिए बड़ा वाला, छोटा मत दिए तो हो जाएंगी वो कितनी, दुगनी आवाज। कितनी आवाज हो जाएंगी, दुगनी आवाज। कौन सी दुगनी, कैसे होगी, एक होंगी या से पहले नून के लिए जेर है तो एक पूरी आवाज, या मारूफ की पूरी आवाज हो जाएगी। उस पर छोटी मद आ जाए तो कितनी आवाज हो जाएंगी, दुगनी आवाज हो जाएंगी। और उसी पर अगर बड़ा सा मद, ये जो बड़ी मद है ये आ जाए तब हो जाएंगी चौगुनी आवाज। कितनी आ जाएंगी, चौगुनी आवाज हो जाएंगी। कैसे पढ़ेगा, तो पहले पढ़ दें या बनी, फिर था या बनी, फिर था या बनी, अब हो जाएगा या बनी। बात समझ आ रही। तो जो चीजें इसमें है वही चीजें उसमें है। फर्क क्या है कि ये अलिफ मारूफ की आवाज है और वो याए मारूफ की आवाज है। वो कौन सी आवाज है, याए मारूफ की। बात समझ आ रही है। ये कौन सी आवाज है, अलिफ मारूफ की आवाज है, और वो याए मारूफ। इनकी आवाजों का उठान ऊपर जाएगा, उनकी आवाजों का उठान नीचे जाएगा। इस पे हम कहेंगे अब ना, है ना, उस पे कहेंगे या बनी। बस में आ रही, उसकी आवाज ऊपर, इसकी आवाज ऊपर को जाएगी और उसकी आवाज नीचे को जाएंगी, है ना। हम इसको पढ़ेंगे आना, है ना, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आना, मा, है ना, ये पढ़ेंगे ना। और वहां पढ़ेंगे तरमी को पढ़ेंगे, तरमीहिम, क्या पढ़ेंगे, तरमीहिम। मीम यहाँ से मीन, आवाज कहाँ जा रही है, नीचे को जा रही है। भले मद नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, खाली वहाँ मद नहीं है, सिर्फ याए मारूफ है। याए मारूफ की पूरी आवाज है, एक अलिफ के बाद उसको खींचेंगे, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, उसको मीम या जल्दी को उस पर अगर बड़ा सा मत लग जाए तो वो नीचे जाएंगे, आवाज कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी। ये माँ है और वो मी है ना। ये आना है, वो आनी है, आती है। बात समझ आ रही। तो याए मारूफ की आवाज किधर जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, और अलिफ मारूफ की आवाज किधर जाएंगी, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ अगर जबर है तो आधी आवाज, खड़ा जबर है तो पूरी आवाज, अलिफ के साथ जबर है तो पूरी आवाज, छोटी मद हो तो दुगनी आवाज, बड़ी मद हो तो चौगुनी आवाज। इसलिए याए मारूफ में भी जेर है तो आधी आवाज, बाजेर बी, है ना। और अगर खड़ी जेर है, बा खड़ी जेर बी पूरी आवाज, बा के साथ या मिला हुआ है, जेर है तो बाया जेर बी पूरी आवाज, बाया जेर बी के ऊपर मद लगा हुआ है छोटी सी तो दुगनी आवाज बी, उसी में और बड़ी मद लगा दी है तो चौगुनी आवाज बी। समझ आ गई बात समझ आ गई। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुरान शरीफ खोलिए, देखिए कि यहाँ जो बड़ी मद है, छोटी मद है, हम इसको कितना लगा सकते हैं। ये अलिफ मारूफ की आवाज़ है कि ये याए मारूफ की आवाज़ है। ये खड़ा ज़बर है तो अलिफ मारूफ की आवाज़ है,
खड़ा ज़बर के साथ अगर एक छोटी ज़बर है तो दुगनी आवाज़ है, बड़ी ज़बर है तो चौगुनी आवाज़ है, खड़ी ज़ेर है तो पूरी आवाज़ है, खड़ी ज़ेर के साथ एक मद है तो दुगनी आवाज़ है, और बड़ी मद है तो चौगुनी आवाज़ है। ठीक है ना? कुरान शरीफ खोल करके इसकी मश्क कीजिए, बार बार पढ़िए। कल का सबक इंशाल्लाह हमारा हरूफ लीन का रहेगा। हम समझेंगे कि हरूफ लीन कितने हैं, क्या है, उनको पढ़ने का तरीका क्या है। यूँ समझ लीजिए कि अलिफ मारूफ की आवाज़ नहीं, कल का सबक शायद वाव मारूफ की आवाज़ रहेगी ना, वाव मारूफ की आवाज़। तो अलिफ मारूफ की आवाज़, या मारूफ की आवाज़ और वाव मारूफ की आवाज़, ये तीन अगर आपको समझ में आ गया तो 95% कुरान आप समझ चुके। कितने परसेंट? 90% या 95% कुरान में यही तीनों हरूफ के ताल्लुक से, ये तीनों हरूफ हैं। आ ई उ बा बी बू ता ती तू। 90% 95% पूरे कुरान में यही तीनों हरूफ के ताल्लुक से है। तो अगर आपने इन तीनों हरूफों को, इनकी जो है कच्ची तख्ती, पक्की तख्ती, इकट्ठी तख्ती, आधी आवाज़, पूरी आवाज़, दुगनी आवाज़, चौगुनी आवाज़, अगर आपने इन तीनों हरफों को अच्छे से समझ लिया तो यूँ समझ लें कि आपने कुरान का 95% मामला आपका हल हो गया। ठीक है? इंशाल्लाह कल हम वाव मारूफ को पढ़ेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह हुरूफ लीन को पढ़ेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह इजहार है, इख्फा है, इदगाम है, इक़लाब है, मुशद्दद है, मुख़फ़्फ़फ़ है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। जो आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, आप जब कुरान लेके बैठेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ कुरान अब मैं पढ़ रहा हूँ। कुरान जो पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था मुझे नहीं पता, हकीकी मानों में कुरान पढ़ने का जो मज़ा है और जो मिठास है, जो मोहब्बत है, जो लज्जत है, वो अब मुझे महसूस हो रहा है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिन के बाद इंशाअल्लाह आपको सारे मामले समझ में आ जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे वो निकाल लो ना, सब दो निकाल लो ना। हाँ निकाल लो सब, और वीडियो दे देना। कल का सबक किया अलिफ जैसा वाव पाएगा, फिर वाव जैसा भी ऐसे ये कल का है अभी? हाँ कल का है। हाँ चलो ठीक, मुझे आज का था शायद, कल का ही है ना, डबल इसमें। चलो ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो डबल डबल ले ले मतलब। अच्छी बात और अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, बच्चों का समझ में आना चाहिए, है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़। तो आपको शुरू करेंगे अच्छा